السلام عليكم ورحمة الله. آدم de رقية فرنسا، مرحبا بكم. Bienvenue. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم واسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم واسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. صبوا فوق رأسهم من عذاب الحميم، صبوا فوق رأسهم من عذاب الحميم، صبوا فوق رأسهم من عذاب الحميم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. On commence par la famille lettre A, B, C, D. Inch'Allah, on commence par la maman, lettre A. Ya Allah, 3 sorcelleries, ma soeur, qui ont été renouvelées. Ça a amené 9 djinns. Au total, avec les 3 sorcelleries, ça rentre dans les cas lourds. Ça veut dire les sorcelleries toujours lourdes. Catégorie que votre ennemi a utilisé pour vous atteindre, il a utilisé sihr nari, ça veut dire il a travaillé la sorcellerie, il a fait brûler. Après, il y a sihr al-arsad pour vous atteindre. Sihr al-arsad avec votre nom, prénom celui de votre honorable maman, votre astrologie pour envoyer la sorcellerie. Pour vous donner cette fois sihr al-mayous, pour que mayous ça veut dire ça rend la personne désespérée, habillée par le désespoir, désespérée, pour travailler sur son côté psychologique. Ça déséquilibre la personne. Car quand il y a le désespoir, la personne même s'éloigne d'Allah, s'éloigne de la religion.
Le désespoir, c'est contre l'islam, contre l'iman, contre les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah dit toujours que la rahma d'Allah, il est là pour chaque jour. Mais quand il a le désespoir, c'est comme la personne dit, il n'y a pas de rahma d'Allah. Il est désespéré de cette dunya, de cette situation. Donc, cette sorcellerie te fait enturer de tout ça avec le waswas, désespérance pour vous détruire psychologiquement et vous détruire aussi la relation entre vous et Allah. Sachant que cette dunya, c'est plein d'épreuves, sorcellerie, djinn, shayatan ima, shayatan djinn, mais ça va passer. La vraie vie, comme j'ai dit, c'est le delà. Ils vous ont fait aussi sihr tashwih. Tashwih, ça veut dire pour vous amochir. Pour vous amochir aux yeux de... Ça rentre pour ne pas refaire votre vie, pour que les hommes ne s'intéressent pas à vous, sauf pour le haram. Pour le haram, la sorcellerie de tchqaf, le shaitan bloque ça pour que la personne peut faire le haram. La sorcellerie du tashwih et le khuyuba, toujours dans le halal, ça se travaille. Dans le haram, ça se travaille pas. Après, on a fait sihr al-ukusat pour que vous aurez les échecs. Pour rencontrer les échecs et avoir le contraire de ce que vous souhaitez. Jamais ce que vous voulez. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Pour vos trois honorables filles, même sorcellerie, tchqaf, tchqaf, tchqaf. Tchqaf, retardement de mariage, blocage de mariage ou refus de mariage. Sinon les prétendants ne donnent pas de suite. Sauf pour le haram, le shaitan il peut laisser faire le haram, mais pour le halal non, interdit dans les lois de shaitan. Mais le haram c'est autorisé dans les lois de shaitan. C'est pour ça beaucoup demandent. Le haram c'est très facile à faire, car shaitan ouvre ça, ouvre toutes les portes de le haram pour tout le monde. C'est comme son rahma, astaghfirullah, de lui. Et les gens s'enfoncent dans le haram. Beaucoup. Car il n'y a plus de tête chez les gens. Vous pouvez voir qu'ils ont bon cœur, mais pas de tête. Et ça c'est triste et c'est très dangereux. Surtout dans la fin des temps. Le temps de Dajjal dans l'Antichrist, le temps de la sorcellerie qui est la dernière arme pour Shaitan, pour détruire la communauté muhammadienne. Ça ne veut dire pas que les gens disent depuis que je suis devenu musulman j'ai que des problèmes, ou parce que je suis arabe, parce que je suis musulman, que il n'y a que les catastrophes qui tombent sur nous. Ou je m'éloigne des musulmans, je m'éloigne des arabes, il n'y a que les problèmes. Non, ce n'est pas bien de faire ça et de prendre cette décision. Soyez toujours avec les musulmans, patientez, soyez avec tout le monde. Mais bien sûr, sans s'échapper des musulmans. Non. Les doigts ne sont pas pareils, les gens ne sont pas pareils. Il y a des très bons gens, il y a des mauvais gens. Il y a des shayatans djinns, il y a des shayatans humains. On est dans la fin des temps. C'est le temps de revenir vers Allah, d'être avec lui, de faire beaucoup de dhikr, beaucoup de méditation, pour que nous tous, on soit écrits dans la liste de Al-Mahdi alayhi salam. Les gens qui vont suivre Sayyidina al-Mahdi, suivre Sayyidina Isa alayhi salam, en s'éloignant de l'haram. Car c'est facile, toutes les clés pour le haram, Shaitan il peut donner à tout le monde. Mais le halal non. Le halal, il y aura des Shaitan qui va mettre des bâtons. Je préfère être dans le halal avec des bâtons de Shaitan
qu'être dans le haram et que je serai destiné à l'enfer. Astaghfirullah. C'est ça la différence. Oui, les musulmans sont attaqués. Les arabes sont attaqués. Car imaginez-vous, il y a deux maisons. Une maison où il y a le diamant, les trésors. Et une autre maison vide. Le voleur, il va cambrioler quelle maison? Il va essayer d'entrer dans quelle maison? La maison pleine d'or, des trésors, c'est l'islam, c'est les musulmans. C'est pour ça que Shaitan, priorité, c'est détruire la Ummah muhammadienne. Et après, c'est les autres, c'est les maisons vides. Il n'y a rien à prendre. Shaitan déjà, eux ils sont déjà avec Shaitan, ils ont tout. Il les a déjà mis dans le chemin de l'enfer. C'est ça la différence. Il ne faut pas dire non. Il y a des gens qui sortent de l'islam à cause de trop de sorcellerie. Il y en a qui sortent de l'islam, astaghfirullah. Ils croient que non, on reste avec Allah malgré les épreuves et tout. Inch'Allah, on reste avec lui pour toujours. Vous serez gagnant dans cette dunya et dans l'akhirah. Et sabrez, patientez. Vous ne voulez pas, vous voulez passer les épreuves facilement, sans peine, sans douleur, sans souci. J'ai déjà montré dans toutes mes vidéos comment. Toutes mes vidéos, je parle de comment. Si vous faites beaucoup de dhikr d'Allah, vous donnez, renforcez votre spiritualité, votre ruhaniya, votre force spirituelle, la sorcellerie ne t'atteindra pas. Et même pour quelqu'un qui est faible spirituellement, mais il est dans ce chemin, il sera facile pour lui de faire la ruqya lui-même et effacer la sorcellerie facilement. Vous aurez une force, vous lisez, même qu'avec le Fatiha, sans arrêt, l'intention d'enlever votre sorcellerie, vous pouvez arriver à effacer, enlever la sorcellerie, finir les djinns. Il faut toujours être zen, il faut être cool et sabbar et déterminé, avec savoir, patience, avec déterminé, en gardant le cœur calme. C'est le secret. Gardez le cœur calme. Quand vous êtes avec les gens, vous voyez que votre corps il est à essayer de s'asseoir. Fermez vos yeux, même. Respirez tout doucement. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 15 minutes, une demi-heure, vous reprenez votre contrôle. Vous allez voir la force. Inch'Allah. Très important. Revenir vers Allah. Fafirru ilallah. Subhanallah. Sayyidina Isa, Jésus, Sayyidina Isa alayhi salam. Subhanallah. Il court très très vite, mais son cœur reste toujours calme. Malgré le cours physiquement, mais son cœur restait toujours calme, car il était toujours avec Allah. Malgré qu'il court, mais son cœur toujours. Quand il s'arrête, son cœur toujours est calme. Subhanallah. Cet niveau pour atteindre, il est donné pour tout le monde, pour tous les êtres humains, pour tous les fils d'Adam. C'est le paradis sur terre et la joie et la connexion avec Allah.
Et après, Wallah il adim, les épreuves vont passer facilement, car ça ne marche pas contre toi. Shayatan ne peut pas contre vous, sorcellerie ne peut pas contre toi. Vous faites nettoyage toujours. Vous êtes toujours en dhikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en progression spirituelle, en s'avançant. Et votre spiritualité va se dédoubler et va te protéger. Ça sera une armure, une armée avec toi. Même les djinns, quand ils ont un problème, vont venir se cacher derrière votre spiritualité. Car vous avez un niveau qui peut détruire des armées de shaitan avec des pouvoirs surnaturels. Allah il a dit on a honoré les fils d'Adam. Mais nous, c'est comme on refuse l'honneur. On veut être avec shaitan, avec les désirs, avec la vulgarité, avec la mode, avec les téléphones, avec je sais, toutes les choses, les abeilles suivre la mode, les femmes sont tous nues. Astaghfirullah. Tu sors dans la rue, tu vois toutes les seins qui sortent. Mais qu'est-ce que... l'homme, vous savez l'homme comment il pense. L'homme quand il voit ça, il dit la femme elle est stupide. La femme elle cherche que la sexualité. Il va vous devenir rabaissé aux yeux des hommes, même s'il le cache. Je vous dis aux yeux des hommes. Ils ne vont pas voir la mode. La mode c'est satanique. Mais une femme quand on voit ses seins, quelle rahma attendez-vous? Quelle miséricorde. La miséricorde pour manger, respirer, Allah il va vous donner, mais il n'est pas content. À l'âge de nos grands-pères, une femme sort avec ce que vous voyez maintenant, avec les seins, on voit les seins. Wallah, je pense qu'elle est morte. Ça veut dire pas qu'ils sont pas éduqués. Non, mais à cette époque, c'est choquant. Regardez, on est où maintenant? Les gens, la femme, elle est nue. L'homme aussi. Un homme qui s'habille avec un pantalon qui serre, sur ses fesses, ce n'est pas un homme. Non. Tous les vêtements serrés, c'est haram. Votre corps, c'est pour votre mari. Votre corps, c'est pour votre femme. Il ne faut pas qu'on voit. Et la femme, son corps, il est plus attirant que celui de l'homme. Donc, pour les femmes, couvrez-vous, car chacun qui regarde, qui jette un regard, il prend de votre beauté, il prend de votre lumière. Ça, c'est parmi les secrets divins. Vous devenez moche. Wallah, la femme qui s'habille correctement, il protège sa beauté et sa lumière. Il le partage entre elle et son mari. Mais une femme qui, pour tout le monde, elle perd son valeur spirituelle là-haut. S'il était un diamant, il va devenir une pierre semi-précieux, pas précieuse comme avant. Mais une femme qui a gardé son honneur, elle est comme une perle. Et l'homme, il est comme le coquillage. La perle sans coquillage n'a pas de valeur. Le coquillage aussi sans perle n'a pas de valeur. Subhanallah. C'est ça le rôle du couple. Suivez, écoutez les conseils, les recommandations. Vous allez avoir une vie, une très belle vie. Wallah l'adem. Et Allah il ouvrira toutes les portes pour vous. On passe à la sœur lettre E.
Il y a 2 sorcelleries, ma sœur, renouvelées contre vous, avec 5 djinns shayatin. Les sorcelleries toujours si lourds contre vous, ma sœur. Vous êtes éprouvés. Allah regarde votre patience et votre sabr. Surtout les plus grandes épreuves de cette dunya, c'est l'épreuve les maladies. Les maladies, c'est une purification générale pour que la personne aura le paradis directement et la rahma d'Allah. C'est la plus grande épreuve. Les maladies. Cette fois, vos ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Ma'qoud. Ils ont fait la sorcellerie. Comme des nœuds, ils les ont mis dans une place qui dégage la chaleur. Ou à côté d'une cheminée, ou four, ou radiateur, quelque chose. Ça se nourrit, ça s'alimente, cette sorcellerie, les djinns. Le but pour vous, ma soeur, c'est Sihr al-Jawarih. Le Jawarih, c'est parmi les sorcelleries les plus lourdes, car ça cause des maladies physiques pour la personne. Celui qui fait Sihr al-Jawarih, c'est pour se venger ou pour vraiment éliminer une personne. Il y a des gens qui ont l'héritage, ils font ça pour que les héritiers ne prennent pas leur héritage, les finir. Il y a des gens par jalousie, au règlement de compte, aux vengeances, ils font ça pour finir la personne. Il y a beaucoup de pourquoi ils font ça. Après, on a Sihr al-Hawatif. Sihr al-Hawatif, c'est pour que la personne perde sa tête, pour qu'il va directement à la folie. Car il y aura des djinns extérieurs et intérieurs qui vont travailler sur les cerveaux avec des inspirations pour suicide, pour désespoir, pour beaucoup de choses, pour jusqu'à que la personne met fin à sa vie. Faites attention. Soyez toujours avec lui, subhanahu wa ta'ala. Regardez votre cas. Pensez au prophète Sayyidina Ayyub, alayhi salam. Toutes les épreuves qu'il a eues, et malgré ça, il a gardé son cœur avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ayyub, les maladies ont atteint tout son corps. Il n'y a aucune partie de son corps qui n'a pas été infectée. Tout. Ses yeux, son nez, son oreille. Allah, il a gardé une seule chose. Son cœur. Sa bouche pour faire le dhikr d'Allah. Mais toutes les autres choses, plein de maladies, plein de boutons, plein de... Vous ne pouvez même pas voir. Jusqu'à... Tout le monde s'est sépare de lui. Personne ne peut venir le voir ou s'apporter de le voir. Mais il est resté toujours fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a parlé de lui dans le Coran, la patience de Sayyidina Ayyub. Un prophète plus honoré, malgré ça ils étaient éprouvés. Pour nous montrer que nous, ce qu'on a, c'est rien du tout. Et à l'époque, les prophètes, ils vivaient 1000 ans, 1500 ans, 900 ans, 800 ans. Nous, maintenant, 60 ans. On essaye d'être avec lui, ça va passer très vite, Inch'Allah. Subhanallah. Ce que vous avez, ma soeur, priez pour elle, pour Allah, il le guérit, la guérit, qu'il se venge de ses ennemis, qu'il souhaite que la dunya matérielle. On passe à la famille lettre F. Il y a 3 sorcelleries fonctionnelles en vous, dans la famille. Ces 3 sorcelleries ont été renouvelées. Il y a 6 djinns, shayatans au total dans la famille. Il va rentrer dans les cas lourds, car la sorcellerie est faite par un sorcier professionnel. Cette fois, ils ont utilisé Sihr al-Uqad.
Ça veut dire des gris-gris, des talismans et des gris-gris, ils ont fait. C'est hijabat, ils ont travaillé. Pour vous donner sihr al-insidad, ça veut dire la sorcellerie des blocages de vie. Pour que vous serez comme enfermés. Vous aurez des cadenas et des chaînes dans toutes les portes. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Après, ils vous ont fait sihr al-bu's, astaghfirullah, pour que vous soyez entourés par la misère, pour que vous rencontrez la misère dans votre vie. Après, une sihr ta'ar. Sihr ta'ar, c'est la sorcellerie de vengeance. Les djinns, c'est une sorcellerie qui va amener des djinns qui vont essayer de se venger, d'attaquer la personne, ou physique ou dans le monde des rêves. C'est ce que vous avez. Les enfants, ils n'ont rien, mais les djinns les embêtent. Les djinns de la sorcellerie. Suivez tous les conseils. Remplissez votre cœur avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le vrai aman, la paix, la porte de sortie, c'est d'être avec Allah. Et priez toujours l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand khalif d'Allah, qui va mettre chaque chose dans sa place, et va établir la paix dans le monde entier. C'est ça notre foi qui nous donne l'espoir de vivre encore. Alhamdulillah. Sabr, sabr. La religion, c'est la clé de tout. Inch'Allah. Priez pour tous ces gens. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.